ناظرین، آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری خصوصی رپورٹ دنیا کی قدیم ترین اور سب سے پراسرار تعمیرات یعنی مصر کے عظیم اہرامی گیزا کے بارے میں ہے۔ ناظرین، جب ہم اہرام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں خوفو کا عظیم حرم آتا ہے، جو آج سے تقریباً 4500 سال قبل یعنی 2560 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ یہ صرف ایک یادگار نہیں، بلکہ یہ انسانی عزم اور ٹیکنالوجی کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ آپ تصور کیجئے، جب اہرام بن رہے تھے اس وقت دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں پتھروں کے سادہ مکانات بھی نہیں تھے۔ حجم اور وزن: اہرامی خوفو میں تقریباً 23 لاکھ پتھروں کے بلاکس استعمال ہوئے، جن میں سے ہر بلاک کا وزن اوسطاً 2.5 ٹن یعنی 2500 کلو گرام سے لے کر بعض صورتوں میں اسی ٹن تک تھا۔ یہ اہرام تقریباً 4000 سال تک دنیا کی سب سے بلند انسانی ساخت رہی۔ اہرام کے بارے میں صدیوں سے ایک عام خیال پایا جاتا تھا کہ انہیں غلاموں نے کوڑے کھا کر بنایا، لیکن جدید آثار قدیمہ اور تاریخی تحقیق اس مفروضے کو مسترد کرتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اہرام کو ماہر کاریگروں، ہنرمند معماروں اور منظم مزدوروں نے بنایا تھا۔ یہ لوگ مصر کے مختلف علاقوں سے آتے تھے اور انہیں باقاعدہ اجرت اور کھانا دیا جاتا تھا۔ سائنسی منصوبہ بندی: تعمیراتی جگہ کے قریب جو باقیات ملی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مزدوروں کے لیے صاف ستھری بستیاں، ایک صحت مند خوراک جس میں گوشت اور روٹی شامل تھی، اور یہاں تک کہ طبی سہولیات بھی موجود تھیں۔ یہ ایک قومی منصوبہ تھا، غلامی نہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس دور میں جب کرینے یا پہیے والی بڑی گاڑیاں نہیں تھیں تو اتنے بڑے پتھر اوپر کیسے پہنچائے گئے؟ نظریہ نمبر 1: ریت کا استعمال۔ سب سے مقبول نظریہ یہ ہے کہ مزدوروں نے اہرام کے ارد گرد چڑھاؤ راستے، ریمپس بنائے اور ان راستوں پر ریت یا گیلی مٹی پھیلا کر پتھروں کو لکڑی کے تختوں پر گھسیٹ کر اوپر لے جایا گیا۔ جیسے جیسے اہرام بلند ہوتا گیا، یہ چڑھاؤ راستے بھی بلند ہوتے گئے۔ نظریہ نمبر 2: اندرونی راستہ۔ کچھ سائنسدان یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ شاید اہرام کے اندر ایک سرپل نما راستہ تھا جس کے ذریعے بلاکس کو اوپر کی طرف دھکیلا گیا۔ آج بھی ان بلاکس کو اتنی درستگی کے ساتھ جوڑنے کا راز کہ ان کے درمیان ایک بلیڈ بھی نہ سما سکے، ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ مصری انجینئرنگ کی بے مثال مہارت کا ثبوت ہے۔ اہرامی گیزا محض قبریں نہیں ہیں، یہ فلکیات، ریاضی اور شہری تنظیم کے عروج کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہر طلوع اور غروب ہونے والا سورج ہمیں ایک ہی بات یاد دلاتا ہے: انسانی ذہن کی تخلیقی قوتیں وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ یہ خیال واقعی بہت مقبول ہے کہ اہرام بنانے والے لوگ غیر معمولی طور پر قد آور یعنی بہت لمبے تھے، یا کوئی ایسی خاص نسل تھی جو آج کے انسانوں سے مختلف تھی۔ ناظرین، انسانی تاریخ کے اس اہم دور کے بارے میں ہمارے پاس کافی سائنسی اور آثار قدیمہ کے شواہد موجود ہیں۔ قد آور ہونے کا تصور: یہ خیال کئی دہائیوں سے فلموں اور غیر مستند کہانیوں میں مقبول رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ اہرام کا ناقابل یقین سائز اور پیمانہ ہے۔ چونکہ آج کا انسان اتنی بڑی عمارت کی تعمیر کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے یہ مانا گیا کہ اسے بنانے والے بھی غیر معمولی تھے۔ اہرام کے قریب جو مزدوروں کی بستیاں ملی ہیں، وہاں سے کاریگروں اور مزدوروں کی ہزاروں لاشوں کے ڈھانچے، اسکیلیٹل ریمینز ملے ہیں۔ ان ڈھانچوں کا جدید سائنسی اور اینتھروپولوجیکل تجزیہ کیا گیا ہے۔ ان تجزیوں سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ قدیم مصر میں رہنے والے ان مردوں اور عورتوں کا اوسط قد، ایوریج ہائٹ، آج کے لوگوں سے مختلف نہیں تھا، بلکہ کچھ ماہرین کے مطابق یہ آج کے انسانوں سے تھوڑا کم بھی ہو سکتا تھا۔ مردوں کا اوسط قد تقریباً 5 فٹ 6 انچ سے 5 فٹ 8 انچ، 168 سینٹی میٹر سے 173 سینٹی میٹر کے درمیان تھا۔ تاریخ اور سائنس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہرام کی تعمیر غیر معمولی قد آور لوگوں نے نہیں کی تھی، بلکہ یہ تنظیم، سخت محنت اور غیر معمولی انجینئرنگ کی مہارت کا نتیجہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنے قد سے زیادہ بلند اپنا عزم ثابت کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اہرام کو انسانی معجزہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب ہم اہرام گیزا یا آس پاس کے مندروں کا دورہ کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں حیران کرتی ہیں: دروازوں کی بلندی اور مجسموں کا غیر معمولی قد۔ 1. بلند دروازے اور دالانوں کی بلندی، ٹال ڈورز اینڈ کوریڈورز۔ مقصد: مذہبی عظمت۔ قدیم مصریوں کا فن تعمیر صرف رہائش کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد فرعون کی الوہیت، ڈیوینٹی اور ابدی طاقت کو ظاہر کرنا تھا۔
बुलंद और ऊंचे दाखिली रास्ते, जिन्हें हम दालान कह सकते हैं, इमारत को अजमत और हैबत, ग्रैंडोर एंड ऑ का एहसास देते थे। इन ऊंची जगहों का इस्तेमाल मजहबी रसूमात और बादशाह की तदफीन के लिए किया जाता था। ये फ़िरौन को एक आम इंसान के बजाय देवताओं से मुंसलिक एक हस्ती के तौर पर पेश करने का फनकाराना तरीका था। अमली वजह, ये इमारतें बादशाहों की आखिरी आरामगाहें थीं, न कि आम रिहायशी मकानात। नाजरीन, दीवारों पर जो कटाई या नकाशी आप देखते हैं, वो दरअसल हायरोग्लिफ्स कहलाती है। ये कदीम मिस्र की तस्वीरी ज़ुबान थी। मकसद, ये नक्शो निगार फ़िरौन की ज़िंदगी के कारनामों, देवताओं से उनके ताल्लुक़ और मरने के बाद की ज़िंदगी आखिरत के बारे में ज़रूरी जादुई मंतर और हिदायत दर्ज करने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये रिकॉर्ड आने वाली नस्लों के लिए या फ़िरौन की रूह के लिए ज़रूरी समझे जाते थे। दीव क़ामत का मकसद मिस्री मुजस्मे फ़नकाराना आज़ादी या इंसानी कद की अक्कासी के लिए नहीं बनाए जाते थे। उनका बुनियादी मकसद ताकत और अब्दी हैसियत, पावर एंड इमोर्टैलिटी को ज़ाहिर करना था। फ़िरौन की अज़मत, मुजस्समों का गैर मामूली कद ये ज़ाहिर करता था कि फ़िरौन तमाम इंसानों और आम शहरियों से बुलंद और बरतर है, बल्कि ज़मीन पर देवता का नुमाइंदा है। मुकाबला इससे वो ये भी ज़ाहिर करते थे कि उनका फ़िरौन वक्त और कुदरत के मुकाबिल हमेशा कायम रहेगा। खुलासा ये है कि एहराम के अंदर और बाहर जो कुछ भी अजीमुल जुस्सा है, वो इसलिए नहीं कि उन्हें बनाने वाले देव क़ामत थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने हुक्मरानों, फ़िरौनों और देवताओं को दुनिया की सबसे बड़ी और लाफानी हस्ती के तौर पर पेश करना चाहते थे। ये फ़न तामीर का एक मजहबी और सियासी हरबा था, न कि जिस्मानी कद का इशारा। एहराम का असल राज तो इसके पर्दों के पीछे, उसकी भूल भलियों और उसके मरकज़ में छुपा हुआ है। चौथा बाब, अंदरूनी भेद और चैम्बर्स, इनर मिस्ट्रीज एंड चैम्बर्स। अजीम हरम खुफू को देखते ही ये सवाल जहन में आता है कि अंदर क्या है। जदीद तहकीकात से साबित हुआ है कि ये सिर्फ पत्थर का एक ठोस ढेर नहीं, बल्कि ये अंदर से एक हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का नमूना है। 3 अहम चैम्बर्स, हरम में 3 मरकज़ी कमरे या चैम्बर्स पाए गए हैं जो मुख्तलिफ सतहों पर बने हैं। 1 ज़ेर ज़मीन चैम्बर, सबटरेनियन चैम्बर, जो चट्टान को काट कर बनाया गया था। ये शायद तामीर के आगाज़ में बादशाह की तदफीन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में तर्क कर दिया गया। 2 मलका का चैम्बर, क्वींस चैम्बर, ये दरअसल मलका के लिए नहीं था, बल्कि एक नामुकम्मल ढांचा था जो गालिबन बादशाह की का रूह या किसी खास मजहबी मकसद के लिए मखसूस था। बादशाह की चैम्बर, ये असल दफनगाह थी जहां सुर्ख ग्रेनाइट का ताबूत, सरकोफेगस रखा गया था। अजीम गैलरी, द ग्रैंड गैलरी, इन चैम्बर्स तक पहुंचने के लिए एक हैरत अंगेज तौर पर बुलंद और तंग रास्ता बनाया गया, जिसे अजीम गैलरी कहा जाता है। ये दालान एक शानदार छत और पत्थरों की गैर मामूली हमवारी का सबूत है। ये तमाम अंदरूनी रास्ते और कमरे इतने दकीक थे कि किसी आम शख्स का वहां तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया था, जिससे फ़िरौन के अबदी सफ़र की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। नाजरीन, आज जो एहराम हम देखते हैं वो इस शक्ल से बहुत मुख्तलिफ है जो ये 4500 साल पहले हुआ करता था। चमकदार सतह एहराम खौफू की असल शक्ल में, इसे बाहर से सफ़ेद, चमकीले और इंतहाई पॉलिश शुदा चूने के पत्थरों, तूरा लाइमस्टोन से ढांपा गया था। जब सूरज उन पत्थरों पर पड़ता था तो पूरा एहराम एक दमकते हुए हीरे की तरह चमकता था और दूर से दिखाई देता था। अंजाम, ये चमकदार बैरूनी तह, जिसे केसिंग स्टोन्स कहा जाता था, 14वीं सदी में आने वाले एक बड़े ज़लज़ले से टूट फूट का शिकार हो गई और बाद में वहाँ के लोगों ने इस कीमती पत्थर को निकालकर काहिरा की मसाजिद और किलों की तामीर में इस्तेमाल कर लिया। हकीकी बुलंदी का राज, इस खोए हुए मवाद में एहराम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा पैरामडीन भी शामिल था, जो मुमकिना तौर पर सोने से ढका हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बुलंदी और अजमत और भी ज्यादा थी। इख्तितामिया, इल्म का दरवाज़ा। एहराम मिस्र अपने पोशीदा चैम्बर्स, तारीक दालानों और फल्कियाती सीध के साथ आज भी हमें बता रहे हैं कि कदीम इंसानों का इल्म कितना वसी और उनका अज़्म कितना मजबूत था। हर नई खोज इस बात को साबित करती है कि उनकी तामीर का राज गुलामी में नहीं, बल्कि मंसूबा बंदी, रियाजत और साइंस में छुपा था। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमारी आज की मालूमाती दास्तान का इख्तिताम होता है। अगली बार एक नए राज को इफ्शा करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।